इस करके आपां नूं किसी बाणी नूं कट्टण दा अधिकार नहीं, निंदण दा अधिकार नहीं। ठीक है, एक गल महापुरखां ने गुरबाणी पाठ दर्पण दे विच बड़ी सोहणी कही है, मैं भी यही गल कहना भी कई प्रेमी कहते रागमाला बाणी नहीं। ठीक है, तू मनदा नहीं बाणी ना पढ़, तैनूं कोई रोकदा, पर तू ये तो ना कह भी दूजे नूं भी तू ना पढ़ बई, इदां ना करो, कल नूं कोई सिद्ध कर गया फिर। बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वाले ने पंजवें पातशाह नूं आप पुछया, महाराज कहने मेरी किरत है हरनाम सिंह शंका ना करियो, लाख करोड़ी बंधन परै। बाबा जी ने भी पूछया, बाबा जी कहते महाराज जी ये लाख करोड़ी बंध ना परै, अजकल पाठ करी जाते हैं। महाराज कहने मैं तो बंध नहीं लिखिया, ये बंध ना परै करदे तो तू काहनूं उन्हां दे मगर लगदा, उन्हां दी मर्जी है, जिवें वो करदे करी जाण, पर तू बंध नहीं करना। सो इहो श्लोक आदि अंत पढ़ना बारे भी पूछया सी, कहने महाराज तुसीं ये पहलां भी लिखिया श्लोक, फिर बाद च भी लिखिया, फिर तुसीं लिखिया इहो श्लोक आदि अंत पढ़ना, ਇਹਦਾ मतलब नहीं मैनूं पता लग्या। जद तुसीं लिख ही दिता शुरू च ते अखीर च 52 अखरी दे, फिर तुसीं ये लाइन क्यों लिखी है, इहो श्लोक आदि अंत पढ़ना क्यों लिखिया। पंजवें पातशाह कहने भाई मैं ये तां लिखी है भी जद भी तुसीं सवेरे 5 बाणियां पढ़दे हो, ये श्लोक आदि अंत पढ़ लिया करो। ये आशीर्वादक श्लोक है, जदों भी कोई सिख श्लोक गुरदेव माता गुरदेव पिता पढ़दा तो मेरा हत्थ उहदे सिर ते टिक जांदा है, मैं बख्शिश करदा। गुरुआं ने तो ये कहा सी कोई भी कर्म करो, सोहला पढ़ो, चाहे तुसीं रहरास करो, सुखमनी साहब पढ़ो, पंज ग्रंथी पढ़ो। महापुरख तो जदों अखंड पाठ आरंभ होंदा पहलां आप श्लोक पढ़दे सी, भोग पा के बाद फिर कहने महाराज ने कहे श्लोक आदि पढ़ना, असीं उत्थों ही ये सारे सिੱਖੇ सीगे श्लोक भी ठीक है महाराज, ये पंजवें पातशाह ने कहा असीं ये बचन मान लैंदे। मैं किसी पंथ की बड़ी वड्डी हस्ती ने एक गल की, एक बार अज कथा का भोग पाया USA च, मैं क्या तैनूं जे चौथे पातशाह सामने खड़ के कह देण भी ये मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक है, फिर तू मान लेंगा। कहना ना। मैं क्या क्यों, कहना जिथे सिद्धांत की गल आ उत्थे मैं चौथे पातशाह की भी गल नहीं मननी। मैं क्या तेरा बेड़ा करके फिर हो ही गया वह, चलो इस करके वो फिर लै गया जांदी। इस करके गल तो यह होंदी भी जे चौथे पातशाह की गल नहीं मनदा, वो पहलियां दी नहीं मनदा, होर तू किहदी गल मन्नेगा। ये सिद्धांत बना जिहड़ा खुद सिद्धांत आ चौथे पातशाह, कहना मैं तो वही भी नहीं गल मनदा जिथे सिद्धांत की गल आ जाती। इस करके तुसीं हुण आप ही अंदाजा ला लो भी ये महान हस्तियां इन्हां दे दिमाग है किन्ने का। तो इस करके सारियां संगतां मैं तो सारियां नूं कहूँगा, देखो दुख तो हुंदा ही है। एक दिन पहला मैं कहा सी आपां भी दुखी हैं, दूजे भी दुखी है, तीजे भी दुखी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਸਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹਿੱਲਦੀ ਆ। ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਹਿੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, सब कुछ मन्निया। आ हुणे ही आ थोड़े जे सालों तो ये नवे नवे उठे ने सारे। ये मैं एक गल समझदा, तुम मेरी गल याद रखियो, ये गल तां हो रही है हुण। कहने जद इस प्रकार महाराज ने बाणी के अंदर जिहड़े बचन उच्चारण किए ने ना कि संसार उदों नष्ट हो जाता है जदों थानिष्ठ जग भ्रिष्ट होए, डूबता एव जग। सतगुरु ने कहा काल नाही जोग नाही, नाही सत का ढब। थानिष्ठ जग, थान इष्ट, अपना इष्ट गुरु ग्रंथ साहब है, इन्हां दा थां है। थानिष्ठ जग भ्रिष्ट होए, डूबता एव जग। ये हुण मेरे तो ख्याल च डुबण दीयां निशानियां जिही ने सारियां। जदों भरोसा ही टुट गया, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟਕਸਾਲ ਕਹੂਗੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹੇ। ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ,
ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ ਬਈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਇਹ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੜਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਕੂਗਾ। ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਅਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਮ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਟੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੋਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਠੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਚੌਪਈ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਸਵਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹਊਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਬਈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 5 ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਦੋਹਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
पर बिना किहा ही कहा जाता। क्यों? जद गोल जी पग बन के आ जाता अगला, हुण कहूगा कुछ, असीं की कहना। वो जिवें मैं एक उदाहरण पहलां भी दित्ती सी, वो जिमींदार बैठा बस दे विच ते एक पहलां लाला बैठा सी, जिमींदार को दनाली रफल सी, वो सौं गया किते, वो दनाली जाके लाले दे इत्थे गल नूं लग गई, वो चक के फेर परे कर दिया करे, वो फेर घराड़े जे मारे फेर परे कर दे, 3 वारी तां ऐ कीता। कहना सरदार जी इहनूं परे रख लो थोड़ा जिहा। कहना क्यों? ये तां खाली आ लाला जी, ये नहीं चलदी। कहंदा जी नहीं, कई बार खाली भी चल जाती हुंदी है। रौला तां इह आ बई सानूं तां देख के ही उही विआह चढ़न लग जांदी अगले नूं भी आ गया, भी असीं तैनूं कुछ कहने आ, इस करके आ गया। आ गया क्यों? क्योंकि हुण जे पुलिस आ जाए तो चोर ने तो डरना ही आ, तो इस करके ये तां डरदे सारे जाने। इस करके भी हुण टोकूगा, सही गल करन नूं कहूगा, इहने सानूं मनमर्जियां कर नहीं देणियां, मनमर्जियां ही चलण देणियां नहीं, सीधी जी गल है। जे कोई मनमर्जी करूगा असीं तां बई कहना ही कहना, टोकना ही टोकना। जे गलती जे ठीक करूगा सिरों पा भी देवांगे, शाबाश भी देवांगे, सेहरा भी पावांगे, मत्था भी टेकांगे उहनूं, बई धन है गुरसिख तूं। जे कोई गलती करूगा फिर असीं सिरों पा किवें दे दांगे। इस करके सारी संगत इस गल दे उत्ते पहरा देवे भी जो दमदमा साहब 10वें पातशाह ने बख्शिशां कीतियां टकसाल ते, ये जो चलाई 1699 की मर्यादा। कई कहने तुसीं अकाल तख्त साहब की मर्यादा नहीं मनते। मैं कहा मनते हैं। अकाल तख्त साहब तो 1935 वेले पहलां यही सी सारी मर्यादा टकसाल दी, हर जगह टकसाल मेरे प्यो दी है, टकसाल तो 10वें पातशाह दी है तो वह भी मेरा प्यो ही आ। पर गल तो यह है भी जिदा पंजाबी जी कहावत है, ये कहना मेरे प्यो दी है, ये टकसाल तो 10वें पातशाह दी है। मैं कोई घरों बना के लिया ਜਾਂ कोई होर सिंह घरों लिया, ये तो असीं आके इत्थे पढ़े हैं, ये साडी चंगी किस्मत भी असीं इत्थे आ गए हैं। जे किते होर कोल जा वड़दे हो पुट्ठे हो जाते हुण। तो इस करके सारी चीज़ जिहड़ी बख्शिश होई होई आपां नूं उस दे उत्ते ਚੱਲੀਏ। मैं यही बेनती सारिਆਂ नूं करूँगा, चाहे कोई विरोधी आ चाहे कोई हक दा, भी जिहड़ी गल करनी है टिका के बैठो, मीटिंग कर लो, प्यार नाल करो, समझा लो एक दूजे नूं। ते जे उदां ही रौला पाउणा भी असीं फिर तो वो वक्री गल है, फिर रौला तो रौला रौला ही रहना, रौले गौले तो इदां ही पैंदे रहिंदे आ। हाँ एक बार पंथ विच इह रौला पिया सी, पहिलां भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 'ਚ यही गल ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਜੌੜ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ 303 ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਭਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੋ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ।